হ্যাঁ, আমি অনলাইন বাংলা শিক্ষা ক্লাসরুম গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের রিপ্রেজেন্টেটিভ। আমি শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্ট্রেস ইন ইংলিশ। তোমাদের আজকে ফ্রেজাল ভার্বস পড়াবো। প্লিজ ওয়াচ দ্য ভিডিও and I hope you like it. I have taught you in this video phrasal verbs and how to replace phrasal verbs in sentences with their meanings. Watch the video. Hello students of class 9. This is Bangla Shikha online classroom. Bangla Shikha online classroom-এর পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের পড়ানো হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্বস ইংলিশ গ্রামার ক্লাস। আমি সুদীপ্তা মণ্ডল তোমাদের পড়াচ্ছি। A phrasal verb কাকে বলে? A phrasal verb হচ্ছে ভার্বের সঙ্গে একটা প্রিপোজিশন আর ভার্বের সঙ্গে একটা অ্যাডভার্ব মিলিয়ে ফ্রেজাল ভার্ব তৈরি হয়। Phrasal verb হচ্ছে a combination of a verb and a preposition or adverb. It forms a new word. Okay? Call out, give in, take away, pass away, ইত্যাদি। বুঝতেই পারছো? Verb, preposition, verb, give in, verb, preposition. Okay? Fell through. Take off. এগুলো সব ভার্ব প্রেপোজিশন অথবা ভার্বের সঙ্গে অ্যাডভার্ব যুক্ত হয়। ভার্বের সঙ্গে আইদার প্রেপোজিশন অথবা ভার্বের সঙ্গে অ্যাডভার্ব যুক্ত হয়ে আমরা ফ্রেজাল ভার্বস তৈরি করি। A phrasal verb is the combination of a verb plus a preposition, a verb plus an adverb equal to a new word. Okay? So what is a phrasal verb? তাহলে phrasal verb is a verb combined with an adverb or a preposition and sometimes occasionally মানে মাঝে মাঝে with an adverb and preposition. Okay? For example, the price of petrol may go up again next week. Go up মানে increase. You see over here the meaning is given. He fell over when he was running for the bus. Fell over মানে হচ্ছে এখানে পড়ে যাওয়া, গ্রাউন্ডের মধ্যে পড়ে গেছিল। Fell down, fell over when he was running over the bus. When he was running for the bus, I'm sorry. She has promised to find out the name of that new hotel. She has promised, দেখো রয়েছে, she has promised to find out the name of that new hotel. খুঁজে বার করা, find out. ঠিক আছে? তাহলে ওকে, over here you see এখানে find out phrasal verbs. Look after is also a phrasal verb. Who is going to look after the children when she goes into hospital? Look after. Okay, that is another phrasal verb. It means take care of. If you don't understand the meaning, you can look it up. If you don't understand the meaning, look it up in the dictionary. Look up in the dictionary. এখানে phrasal verbটাকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে look it up. Please look it up. আমরা এখানে ইউজুয়ালি বলি লুক আপ। ওকে, ইউজুয়ালি কিন্তু লুক আপই বলি। ক্যান ইউ লুক অ্যাট মাই এসে সামটাইম? ওকে, এখানে এক্সাম্পলগুলো দেখো প্লিজ। এক্সাম্পলসগুলো দেওয়া হয়েছে, বাঁ দিকে দেখবে রয়েছে ফ্রেজাল ভার্বস আর ডান দিকে তাদের মানেগুলো দেওয়া হয়েছে। প্লিজ ওভার হিয়ার আই এম রিডিং আউট দ্য ফ্রেজাল ভার্বস ফর ইউ, which are all the phrasal verbs are in the left hand side. And in the right hand side you have the meaning. Bring up. Bring up মানে rear, লালন পালন করা। Bring up মানে rear বা লালন পালন করা। Break out. ধরো bring up মানে I was brought up by my parents. She was brought up by her aunt. Okay, brought up মানে লালন পালন করে বড় করা। We are usually brought up by our parents, তাই না? এখানে reared মানে brought up. Break out, ছড়িয়ে পড়া,
fire broke out in the marketplace. Okay, fire broke out in the marketplace. Broke out মানে spread. Bring out মানে publish. Bring out মানে ছাপা হয়েছে, ছাপা হওয়া আর কি। Bring out. Last year the book was brought out. Come round. Come round মানে recover, সেরে ওঠা, come round. Call up. Call up মানে মনে করা, remember. Call on, meet, সাক্ষাৎ করা, do away with. Do away with means abolish. Get away with. Get away with মানে do away with এর আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। ধরো আমরা জানি যে লর্ড বেন্টিং ডিড অ্যাওয়ে উইথ দ্য প্র্যাকটিস অফ সতী উইথ দ্য হেল্প অফ রাজা রামমোহন রয়। তাহলে ডু অ্যাওয়ে উইথ থেকে ডিড অ্যাওয়ে উইথ হয়েছে অ্যাবলিশড। সতী ওয়াজ অ্যাবলিশড বাই লর্ড বেন্টিং উইথ দ্য হেল্প অফ রাজা রামমোহন রয়। ওকে, অ্যাবলিশ উদাহরণ দিলাম। গেট অ্যাওয়ে উইথ এসকেপ, পালিয়ে যাওয়া। দ্য থিফ গট অ্যাওয়ে উইথ ভ্যালুয়েবল আর্টিকেলস। দ্য থিফ got away with, get এর past tense কি got, okay, the thief got away with valuable articles. এই যে get কে আমি past tense করে দেব, got away with the valuable articles, এটা বিশেষ দিন বিশেষ ঘটনা, got away with. Give up, abandoned মানে abandon মানে হচ্ছে যে বর্জন করা, give up. I gave up the practice of late rising, দেরিতে ঘুমের থেকে ওঠার হ্যাবিটটা আমি বর্জন করেছি। গিভ আপ করা, অ্যাবান্ডন করা মানে বর্জন করা। আন্ডারস্টুড? গো থ্রু, গো থ্রু মানে মন দিয়ে পড়া, রিড কেয়ারফুলি, গো থ্রু। We see several more phrasal verbs here in the screen. Fall out, fall out মানে quarrel, বিবাদ করা, fall out. ফেল থ্রু মানে ব্যর্থ হওয়া, ফেল থ্রু পাস্ট ফর্মে আছে, বুঝতেই পারছে। ফল হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্সটা, প্রেজেন্ট আর পাস্ট টেন্স হচ্ছে ফেল। এখানে ফেল থ্রু, ফল থ্রু যদি হয় তাহলে ফেল, আর ফেল থ্রু হচ্ছে ফেইলড। এখানে আবার বলি, বাঁ দিকে যেগুলো রয়েছে সেগুলো সব ফ্রেজাল ভার্বস, ডান দিকে মানে দেওয়া রয়েছে। লুক ডাউন আপন, হেট। Put out মানে নিভিয়ে দেওয়া, extinguish, the fire was put out, নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। Put out the light, extinguish মানে put out, ওকে। আমরা সরি লাইটের ক্ষেত্রে put off বলি, ফায়ার ইজ, আমরা যে নিভিয়ে দেওয়া যেটা বলি সেটা হচ্ছে ধরো বলি আগুনটা নিভে গেল, ফায়ার ওয়াজ পুট আউট, নিভিয়ে দেওয়া হলো, ফায়ার ওয়াজ পুট আউট। আচ্ছা, রান আফটার, রান আফটার মানে পারসু, অনুসরণ করা, রান আফটার। রান ওভার, নক ডাউন অর ক্রাশ, রান অফ ওভার মানে নক ডাউন অর ক্রাশ। সেট ইন মানে শুরু হয়েছে, দ্য রেইন হ্যাজ সেট ইন, দ্য রেইন হ্যাজ বিগ্যান, হ্যাজ বিগ্যানকে আমরা বলবো হ্যাজ সেট ইন, ওকে, বৃষ্টিটা শুরু হয়েছে, দ্য রেইন হ্যাজ সেট ইন। সেট আপ, establish, set out, start for a journey, set out মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট দেওয়া রয়েছে, স্টার্ট ফর আ জার্নি, কোনো যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়াকে বলে। এখানে যেই ফ্রেজাল ভার্বটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে সেট আউট। টেক আফটার, টেক আফটার মানে সাদৃশ্য রাখা আছে এরকম, টেক আফটার সাদৃশ্য থাকা, রিজেম্বল। টেলাপন, টেলাপন মানে হচ্ছে তার কুপ্রভাব বা টেলাপন অ্যাফেক্ট বা তার খারাপ প্রভাব, দ্যাট ইজ টেল আপন। টার্ন ডাউন, টার্ন ডাউন মানে রিজেক্ট, টার্ন ডাউন, ওকে। Now these are the phrasal verbs I've given the meanings. Now look how the phrasal verbs are used in sentences. দেখো, the child was brought up by his aunt. Brought up মানে bring up হচ্ছে রেয়ার বলেছিলাম। এইখানে আমি মানেগুলো কিন্তু ফ্রেজাল ভার্বসগুলো দেখো, তলায় দেখো এখানে রয়েছে
তলায় রয়েছে ফ্রেজাল ভার্বস ব্রিং আপ, ঠিক আছে, কাম রাউন্ড, কাম অ্যাক্রস, গিভ অ্যাওয়ে, আর এই ফ্রেজাল ভার্বসগুলোকে আমি কিন্তু আই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড দেম ইন দ্য সেন্টেন্সেস অ্যাবাভ। লুক হাউ আই হ্যাভ অ্যাপ্লাইড দেম। দ্য চিলড্রেন ওয়াজ ব্রট আপ, ব্রিং আপ মানে রেয়ার, পাস্ট টেন্স হয়ে গেছে ব্রট আপ, সরি চিলড্রেন বলছি, চাইল্ড রয়েছে, দ্য চাইল্ড ওয়াজটা দেখো পাস্ট টেন্স, ওয়াজ ব্রট আপ বাই হিজ আন্ট। ওকে, এখানে ওয়াজ পাস্ট টেন্স মানে তোমাকে সেন্টেন্সটা ডিম্যান্ড করছে পাস্ট টেন্স, তাহলে আমি ওয়াজ ব্রিং আপ তো লিখবো না, আমাকে ফর্মটা চেঞ্জ করতে হবে। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, প্লিজ নোট দিস, ফ্রেজাল ভার্বকে যখন আমরা সেন্টেন্সে লিখব তখন প্রয়োজনে তাদের ফর্মটা চেঞ্জ করব। এইখানটাতে এটা ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আমি প্রথমে তোমাদের আগের তোমার স্ক্রিনে দেখেছো মানেগুলো যেমন জানা দরকার ফ্রেজাল ভার্বসের, সেরকম শুধু মানে জানলেই হবে না, আমি যখন সেগুলো সেন্টেন্সে বাক্যে প্রয়োগ করব তখন তার ফর্মটা চেঞ্জ করে আমাকে বাক্যে প্রয়োগ করতে হবে, নতুবা ভুল হয়ে যাবে। আমি যদি ধরো লিখি দ্য চাইল্ড, প্রথমে নাম্বার 1টা দেখো, দ্য চাইল্ড ওয়াজ ব্রিং আপ বাই হিজ আন্ট, এটা দিলে কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল হয়ে যাচ্ছে। আমাকে ব্রিং আপকে ব্রট আপ করতে হবে, পাস্ট টেন্সে পরিবর্তিত করতে হবে, তারপরে আমি লিখতে পারবো। The child was brought up by his aunt, not bring up, then it will be absolutely wrong. So, side by side, with knowing the meanings, you should know that we have to change the form of the phrasal verbs to put it in the sentence. যেমন এক নাম্বারটা আমি দিলাম, দেখো, the child was brought up by his aunt. So, knowing the meaning is not the only thing. We should also know that we have to change the form of phrasal verbs wherever necessary, when if the sentence demands so, আমাদের কিন্তু ফ্রেজাল ভার্বসটাকে চেঞ্জ করে ফ্রেজাল ভার্বস মানে ভার্ব থাকবে প্রথমে, সেই ভার্বটাকে আমাকে চেঞ্জ করে পাস্ট টেন্সে করতে হবে। অ্যাডভার্ব আর প্রিপোজিশন থাকলে যেমন আছে সেরকম থাকবেই, দ্যাট ফ্রেজাল ভার্বসটাকে তার মানে ওইভাবে চেঞ্জ করে তার ফর্মটাকে চেঞ্জ করে আমাকে সেন্টেন্সের মধ্যে দিতে হবে, ঠিক আছে। চাইল্ড ওয়াজ ব্রট আপ বাই হিজ আন্ট, দ্য বয় উইল কাম রাউন্ড সুন, সে সুস্থ হয়ে যাবে, কাম রাউন্ড, সে সুস্থ হয়ে যাবে। ওকে, কাম রাউন্ড মানে রিকভার করবে, মানেটা জানবো। এখানে উইল মানে বুঝতে পারছো ফিউচার টেন্স রয়েছে, উইল মানে সাবজেক্ট প্লাস উইল প্লাস বেস ফর্ম বা প্রেজেন্ট ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, এখানে কাম রাউন্ড প্রেজেন্ট ফর্ম, রিকভার যদি থাকে তাকে মানে তুমি রিপ্লেস করবে কাম রাউন্ড দিয়ে তোমরা। ওকে, ইয়েস্টারডে আই কেম অ্যাক্রস, 3 নাম্বার দেখো যে উদাহরণটা দিয়েছি, ইয়েস্টারডে আই কেম অ্যাক্রস অ্যান ওল্ড ফ্রেন্ড। কেম অ্যাক্রস মানে মিট করেছে বা সাক্ষাৎ হয়েছে একটা ওল্ড ফ্রেন্ডের সঙ্গে, কেম অ্যাক্রস। দ্য হেডমিস্ট্রেস gave away the prizes, হেডমিস্ট্রেস প্রাইজগুলো বিতরণ করে দিলেন। gave away মানে বিতরণ করে দেওয়া, give away থেকে আমি আবার দেখো বলছি ফর্মটা আমি কি করে চেঞ্জ করেছি। আমি যদি হেডমিস্ট্রেস give away the prizes হতো তাহলে উনি যে সবসময় প্রাইজেস দিতেন, মানে কোনো হেডমিস্ট্রেস, যেই হেডমিস্ট্রেসের কথা, যে কোনো একটা বিশেষ একজন হেডমিস্ট্রেসের কথা, দ্য মানে তো বুঝতেই পারছো এটা আর্টিকেলটা যেটা ফর ইউজ অফ পার্টিকুলার, ওই ফাংশানে কোনো পার্টিকুলার প্রোগ্রামের কথা বলি, সেই হেডমিস্ট্রেস শি গিভ অ্যাওয়ে দ্য প্রাইজেস হবে না, কারণ গিভ অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে তাহলে দাঁড়াবে রোজই দেওয়া, রেগুলার একটা ব্যাপার, প্রেজেন্ট টেন্স। সেই জন্যে গেভ অ্যাওয়ে মানে ওই প্রোগ্রামে ওই দিনে ওই হেডমিস্ট্রেস প্রাইজেসগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন, তাহলে গেভ অ্যাওয়ে, আন্ডারস্ট্যান্ড, নট গিভ অ্যাওয়ে। এইবারে এসো 5 নাম্বার, ডু নট লুক ডাউন আপন দ্য পুয়ার। ডু প্রেজেন্ট টেন্স, তার মানে ফ্রেজাল ভার্বস অফ প্রেজেন্ট টেন্সই হবে, আমি চেঞ্জ লুকড ডাউন করবো না, ইডি যুক্ত করবো না, আমি সোজা লিখে দেবো ডু নট লুক ডাউন আপন দ্য পুয়ার। তোমরা জেনারেলি যা আছে ফ্রেজাল ভার্বস তুলেই দাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, কিন্তু এখানে মনে রাখো যে সবসময় তুলে দিলে হবে না, সেটাকে আমার ফর্মটাকে চেঞ্জ করতে হবে। যেমন 6 নাম্বার আমি ফর্ম চেঞ্জ করেছি, দেখো, the scheme fell for the lack of funds, for মানে এখানে due to, ওকে,
ফর ল্যাক অফ ফান্ডস, মানে টাকা পয়সার অভাবে স্কিমটা ব্যর্থ হয়েছে, ফেল থ্রু। ওকে, এটা পাস্ট টেন্স অবশ্যই করতে হবে, কোনো একটা বিশেষ দিনের কথা বলছে, কোনো বিশেষ ঘটনা, সেই জন্য পাস্ট টেন্স। ফল থ্রুটা হয়ে গেছে, ফল থ্রু হয়ে গেছে, ফেল থ্রু। ওকে, দ্য স্কিম fell through for lack of funds. Understand? Over exercise tells upon one's health. Tells upon মানে harms, কুপ্রভাব ফেলে। ঠিক আছে, কুপ্রভাব ফেলে তার স্বাস্থ্যে। Over exercise tells upon one's health. His proposal was turned down. আবার আমাকে ফর্ম চেঞ্জ করতে হচ্ছে, টার্ন ডাউন করে দিয়েছি। টার্ন ডাউন কিন্তু আসল ফ্রেজাল ভার্ব, টার্ন ডাউন, সেখান থেকে আমাকে ওয়াজ যেহেতু আছে, সেন্টেন্সের পাস্ট টেন্স ডিম্যান্ড করছে, সেন্টেন্সের পাস্ট টেন্স ডিম্যান্ড করছে, ওই জন্য আমাকে টার্ন ডাউন লিখতে হচ্ছে। নেক্সট দেখো ফ্রেজাল ভার্বস যেই আমি দিয়েছি সেন্টেন্সেসে, কয়েকটা দিয়েছি। আ ডগ ওয়াজ রান ওভার বাই এ কার। কুকুরটা একটা কার এসে তাকে চাপা পড়ে গেছে কারের দ্বারা, চাপা দিয়ে দিয়েছে একটা কার কুকুরকে। ওয়াজ রান ওভার। ওকে, রান ওভার মানে এক্ষেত্রে রান ওভারের যে ফ্রেজাল ভার্বটা ইউজ করা হয় জেনারেলি অ্যাক্সিডেন্টের ক্ষেত্রে, রান ওভার। ওকে, দে অল র্যান আফটার দ্য থিফ, তারা চোরটাকে অনুসরণ করলো, সরি এখানে অনুসরণ করলো না, পিছু ছুটলো, পেছনে ছুটলো, র্যান আফটার। দে অল র্যান আফটার দ্য থিফ। ওকে, র্যান আফটার মানে চেজ বা পারসু। ওকে, নেক্সট হচ্ছে দেখো রেইনি সিজন হ্যাজ সেট ইন। সেট ইন মানে বিগিন। ওকে, রেইনি সিজন হ্যাজ সেট ইন বা বিগিন। দে সেট আউট ফর দিল্লি। সেট আউট মানে তারা জার্নি করছে দিল্লির উদ্দেশ্যে। সো দিজ আর দ্য ফ্রেজাল ভার্বস। আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড হাউ ফ্রেজাল ভার্বস আর অ্যাপ্লাইড in a sentence and how can you perfectly use them from the list given below with their meanings. You replace them with their meanings in question papers. তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই আমার ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো, ফ্রেজাল ভার্বস কাকে বলে, কি করে আমরা ইউজ করি ফ্রেজাল ভার্বসগুলো সেন্টেন্সের মধ্যে, এগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো। এবারে তোমরা প্লিজ অ্যাসাইনমেন্টসগুলো করবে। অ্যাসাইনমেন্টসগুলো যেগুলো দেওয়া হলো সেগুলো হচ্ছে Number 1, the man abandoned evil company. Abandoned evil company. Abandoned হচ্ছে মানেটা, যেটা তোমরা phrasal verbs দিয়ে replace করবে। Riddhi resembles her mother in many ways. Resembles. This is the phrasal. This is the meaning with which you will choose the phrasal verbs from the list given below. লেখা আছে না, with suitable phrasal verbs from the given list. তলায় লিস্ট রয়েছে, এইটা একদম এইভাবেই কিন্তু তোমাদের প্রশ্নে থাকে, একদম এইভাবেই। ওকে, দেখবে তোমরা এই তলার লিস্টগুলো দিয়ে রিপ্লেস করবে মানেগুলো। হি স্টার্টেড অন হিজ জার্নি। স্টার্টেড মিনস কোনটা হবে দেখবে, ফ্রেজাল ভার্বস তলায় রয়েছে। দিজ আর অল ফ্রেজাল ভার্বস। টেক আফটার, টেল আপন, give up, set out, set in. The rain began. 4 number, the rain began. Please do the assignments and I hope you have understood my class on phrasal verbs. So thank you students. Done. Students, I hope you have liked my teaching phrasal verbs and loved the video as well. Please do the assignments given to you. Thank you.